हेलो चैंपियंस वेलकम टू एडु एनरिचमेंट डियर स्टूडेंट पिले माने तो समस्त ऑलरेडी तो एनएमएस एग्जाम देके आसीथिबो बाकी तुम समस्त व्यस्त हम जानि जेबे समस्त में कट ऑफ मार्क तुम समस्त व्यस्त अछो मते बहुत पिला कमेंट करले कि सर आपण कट ऑफ वीडियो निहाती आनंद केते मार्क सिलेक्शन एक्चुअली जीवो हमर मैथ पेपर एतिक मार्क अछि सैट एतिक मार्क अछि आपण किछि गोटे कट ऑफ मार्क हम कोहंतु त हम जानि पाछे हमर होबो कि नै ठीक अछि तो आमे जे सेशन रे कंप्लीटली डिस्कशन करबा କାହାର କେତେ ମାର୍କ ଅଛି କେତେ ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ ଯାଇପାରେ କଣ ତାର କଣ୍ଡିସନ ରହିବ କଣ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସେସନକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଚ୍ଛା ବାକି ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କशन ପିଲା କଣ କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ସେସନ ରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ହେଲା ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଏନଏମଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ମାର୍କର ସିଲେକ୍ଟ ତମ ରଖି ତମ ସିଲେକ୍ସନ ହବ ହେଲା तापर देखिबा हम एक्चुअली केते एक्चुअली गोटे सेफ स्कोर गोटे जानिला गोटे ना नहीं केते गोटे सेफ स्कोर हमर सेफ स्कोर से हम कथा हबा देन मैथ पेपर तुम जो फर्स्ट पार्ट होची मैथ होची पार्ट 1 टा तो से पार्ट 1 तुम केते मार्क तुम रखिछो पार्ट 1 सेटा को देखिबा हम देन 60 मार्क जो 90 मार्क अछि तुम सेथुरे केते मार्क रखिछो तापर डिस्कशन करिया देन तुम रहला हां तुम जो चारटा कैटेगरी रोज तुम एससी एसटी पिला रहिले ओबीसी पिला रहिले देन एससी बीसी पिला रहिले देन आउ के रहिले जनरल पिला तो तांको भितर बेनिफिट बेसी किए हबो कहार कम मार्क जीवो हला से विषय हम जानिबा मुख्यतः रिजल्ट पिले केबे आसीबो हला हम कंप्लीटली सेशन टा में देखिबा समस्त जानिबा एक्चुअली कोन कोन क्राइटेरिया रहउची केते मार्क रखले कोन हबो हम देखिबा ठीक अछि सेशन को समस्त लाइक कर दियो शेयर कर दियो तुम तुम चैनल नुवा चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ठीक अछि अच्छा देखो एटा हो नोटिस एक्चुअली कहार दैट इज एनएमएस रो एटा ऑफिशियल नोटिस टा हला हम देखितबे मे आगु देखितबो एग्जाम पूर्वरु एटा प्रीवियस नोटिस टा हला सब देखितबो देखला कोन ना एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर 3314 नंबर ऑफ नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 30 डिस्ट्रिक्ट मो सारा कहबी हला वेट करो एक्चुअली एटा कोन दिस मतलब हम पूरा क्लियर करी बुझे कहबी फास्ट हम डिस्कशन कर दबो एक्चुअली केते मार्क ले तमे रखिले कोन हो हला फर्स्ट कथा हम कहबी देखो गोटे कथा कहूची तुम जो क्वेश्चन तुम जो लेवल टा एक्चुअली हमें डिफिकल्ट कहबा नेला हम समस्त जानि जे बिले क्वेश्चन लेवल टा इजी टू मॉडरेट पड़थिला यस और नो इजी टू मॉडरेट तमे पार्ट 1 तमे पेपर 1 कथा तमे को जाते मैथ कहउचो क्वेश्चन पे इजी टू मॉडरेट पड़थिला माने बहुत इजी नो कि बहुत मॉडरेट नो कहि परिबा हमें 70% पूरा इजी पड़थिला बाकी 30% टिके समथिंग डिफिकल्ट ने टिके मॉडरेट टाइप रो पड़थिला क्लियर पार्ट 1 टा अच्छा बाकी रहला पार्ट 2 जो तुम रहला पार्ट 2 टा ले पार्ट 2 टा तुम सेतर कोन रहउची गणित रहउची विज्ञान रहउची सामाजिक पाठ रहउची ले इ जो टॉपिक टा कोन ना टोटली तमरो जो रहला तमरो सिलेबस स्टैंडर्ड 7 रो और स्टैंडर्ड 8 रो सेही पाठ पड़िची केसो नो बाकी तुम देखियो समस्ते 9th क्लास से मैथ रु गोटे क्वेश्चन दीटा क्वेश्चन माने पके दिछि दीटा क्वेश्चन पके दिछि तुम देखियो होला ता माने देखो से जो जोड़े क्वेश्चन पड़िची से क्वेश्चन तो मैक्सिमम पिला कर नथिबे ना कारण जेहेतु तमर से कोर्स ना तुम पटल पढिनो ता माने तुम से क्वेश्चन छाड़ देथियो मे भूल मार देथियो तो से हम कहि परिबा पेपर 2 टा जो क्वेश्चन टा से क्वेश्चन मध्ये इजी टू मॉडरेट अछि नाइ कि टोटल इजी कि टोटल डिफिकल्ट बोली क्वेश्चन ठीक अछि क्वेश्चन लेवल ठीक अछि फिर भी एते भी इजी न हो जे गोटे पिला टोटल संपूर्ण कर देथिबो ऐसा नो हम कंप्लीट देखबा के व्यस्त होबे नै सुनो जा के बंधु करिवो नेला काना तमे भाबिबोनी सर आपण केते मार्क कोन कहले अब जा बंधु करिवो सुनो ऑलरेडी तुम एग्जाम देके आसीचो ऐसा नो तो तमे एबे चाहिले तुम से मार्क चेंज हे जिवो कि चेंज हे जिवोनी तमे रे आसलो एग्जाम देकी तमे तुम स्कोर काउंट कलो मते समस्त जणै सर हमर मैथ रे ती रहला तमरो फर्स्ट पार्ट रे देन गणित रे तमरो केते रहला साइंस रे केते रहला एसएसटी केते रहला तुम सब जानछ ना नै एबे हम कल देखिबा गोटे एवरेज देखिबा केते मार्क एक्चुअली जीवो ठीक अछि देखिबा देखो ले हम कटअप देखि दवा ले देखो हम जानछ टोटल कैटेगरी कोन कोन अछि ना जनरल कैटेगरी अछि ओबीसी अछि एससी अछि एसटी अछि ले पीएस कहले कोन कहलो फिजिकल हैंडिकैप जो माने हला से माने कैटेगरी अछि हम कहि परिबा जो माने यूआर पिला जो माने जनरल पिला ले तांकर स्कोर टा एक्चुअली तमर जहार भी 135 रु 140 भीतर अछि ले तांकर कंपलसरी हबो हला किछ भाबिबार नै तमे तो सर आपण एते कम कहउछन्ती पिला देखो पिला अछन्ती
ପିଲା ଅଛନ୍ତି 177 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, 175 ରଖିଛନ୍ତି, 160 ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ତମେ ୱାର୍ଡ ବୁଝା କଟ ଅଫ୍ ମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ହେଲେ କଟ ଅଫ୍ ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା, ମନେକର ଆମର 500 ସିଟ୍ ଅଛି, 5 ସିଟ୍ ଅଛି, 500 ସିଟ୍ ରୁ ଜଣେ ରଖିଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସାମ ହେଇଛି ସବୁ 100 ମାର୍କ, ସେଥିରୁ ଜଣେ ରଖିଲା 98, 94, 95, 93। ତାମାନେ ପିଲା କଟ ଅଫ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କଟା, ଲାଷ୍ଟ ଡାଉନ ୱାର୍ଡ ରୁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କଟା ପିଲା ଆମେ କଟ ଅଫ୍ ଧରିବା, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଯିଏ ରଖିଥିବ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହିବା କଣ, କଟ ଅଫ୍ କହିବା। କ୍ଲିୟର କି ନାହିଁ? ଆମେ କହିପାରିବା ଜେନେରାଲ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ସ୍କୋର ତମର 135 ରୁ 140 ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ନିହାତି ତାଙ୍କର ଏନଏମଏସ୍ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହବ। ଠିକ ଅଛି? ହଁ ମେ ବି 5 ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ ପିଲା 5 ମାର୍କ ହେଲା, 5 ମାର୍କ ଓନ୍ଲି, ଆଇଦର 5 ମାର୍କ କମିବ 5 ମାର୍କ ବଢିବ, 135 ରୁ 140 ନହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 145। ସମସ୍ତେ ତ କେବେ ଯିବନି, କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜି। ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ପିଲା କହିବେ ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ, ବୁଝୁଛୁ, ଭଲ ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫିର ବି ଦେଖ ତମେ ଭାବନି ଯେ 100 ମାର୍କ, 180 ମାର୍କ ପିଲା ଏକ୍ସାମ, ଚିନ୍ତା କଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ରହୁଛି 90, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ 90, ତାମାନେ 180 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ଆସିଛ ହେଲା। ତ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ତ ଜାଣିଯାଅ ଏତିକି ରଖ ମାଇଣ୍ଡରେ, ମାନେ ଜେନେରାଲ ପିଲା ତମେ ଅଛ ତ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ତମର 135 140 ଅଛି ତାହେଲେ ତମର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି? ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଓବିସି ପିଲା। ହେଲେ ଓବିସି ପିଲାଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଯାହାର 130 ରୁ 135 ମାର୍କ ଅଛି ତାଙ୍କର ହବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ। ହେଲେ ଦେଖ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ୟୁଆର ଓବିସି ଯୋଉ ରହିଗଲା ତମର, ଏଇଠି ତମେ କହିପାରିବା ଇଏ ଓବିସି ଏଣ୍ଡ ଏସସିବିସି ହେଲା। ଏସସିବିସି ଯାହାର ବି କାଷ୍ଟ ଅଛି, ଏସସିବିସି କାଟାଗୋରୀର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍କୋର ରହିବ 130 ରୁ 135। ହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଆର ଓବିସି ଦେଖ ବହୁତ ଫରକ କମ, ମାନେ ଦେଖ 135 ଆଉ 130 ମାନେ 5 ମାର୍କର, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ନିୟରେଷ୍ଟ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ ଥାଏ ହେଲା। ତ ତମେ କହିପାରିବ ଓବିସି କୁହ, ଏସସିବିସି କୁହ, ତାଙ୍କର ସ୍କୋର ଯଦି ତମର 130 ରୁ 135 ଭିତରେ ଅଛି, ଦେନ୍ ତମେ ସିଲେକ୍ସନ ହବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏସସି କଥା। ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଅବଭିୟସଲି ଏସସି ର ସ୍କୋର ବହୁତ କମ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 110 ରୁ 115, ମେ ବି ଆହୁରି ପିଲା କମି ଯାଇପାରେ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦଉଛି ଏସସି ପିଲା କହିଥିଲି ନା, ଏସସି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏସସି କାଟାଗୋରୀର, ସେମାନେ ମୁଁ କହିଦେବି ତାଙ୍କର ଆଇଦର 110 ମୁଁ କହିଛି, ମେ ବି ତାଙ୍କ ପିଲା 105 ଯାଇପାରେ ହେଲା। 105 ରୁ 110 ଯାହାର ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଏସସି ପିଲା ଅଛ ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ବା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଯଦି ତମର 105 110 ସ୍କୋର ତମର ହଉଛି, ଦେନ୍ ତମର ସିଲେକ୍ସନ ହବ। କ୍ଲିୟର? ବାକି ଏସଟି ପିଲାଙ୍କ କଥା କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 100 ରୁ ପିଲା 105। ପିଲେ ଶୁଣ, 100 ରୁ 105 ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ତମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 95 ରୁ ପିଲା 100 ହେଇପାରେ ହେଲା, 95 ରୁ 100। କ୍ଲିୟର? ବାକି ଯୋଉମାନେ ରହିଗଲେ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ପିଲା ରହିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲା 90 ରୁ 95। ମୁଁ ଏଠି 100 କହିଛି, ଫିର ବି ମୁଁ 5 ମାର୍କ କମେଇକି କହୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 90 ରୁ ତମର 95 ଯଦି ତମର ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ପିଲା, ତାଙ୍କର ଏତିକି ରହିଲେ ହବ। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ଶୁଣ, ଏବେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କଣ, କିଛି ପିଲା ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହିଛି, ଶୁଣ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଶୁଣ। ତମକୁ ମୁଁ କହିଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପେପର 1 ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମ୍ୟାଥ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ପାର୍ଟଟା ଭଲ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା। କାହିଁକି? ହେଲେ ତମର ନୋଟିସ ପୁରା ମେନସନ ହେଇଛି। ମନେକର ଦେଖ, ମନେକର ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ତମର ଅଛି 140 ମାର୍କ, ତମ ସାଙ୍ଗର ଅଛି ସେଇ 140 ମାର୍କ ଅଛି, ଏସ नो? କିନ୍ତୁ ପିଲା ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ, ଆଚ୍ଛା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେମ ସେମ ସ୍କୋର ଅଛି, ତାହେଲେ ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ ସିଲେକ୍ସନ ହବ କାହାର? ମନେକର ପିଲେ ତମର ମନେକର ମ୍ୟାଥ ପାର୍ଟରେ ସପୋଜ ତମେ ରଖିଛ କେତେ, ତମେ ସପୋଜ ରଖିଛ 80 ମାର୍କ ରଖିଛ ସପୋଜ, କିନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗ ରଖିଛି ପାର୍ଟ 1 ରେ 70 ମାର୍କ। ବୁଝିହଉଛି ମୋ କଥା? ତାମାନେ ଦେଖ, ତାମାନେ ତମେ ସପୋଜ ରଖିଲ ପାର୍ଟ 1 ରଖିଲ 80, ଦେନ୍ ତମର ପାର୍ଟ 2 ରେ ତମେ ରଖିଛ 60 ମାର୍କ ହେଲା। ଟୋଟାଲ ତମର କେତେ ହଉଛି, 140 ହଉଛି, yes or no? ତମ ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 1 ରଖିଛି 70, ପାର୍ଟ 2 ରଖିଛି ମଧ୍ୟ 70, ତାର ବି 140 ମାର୍କ ହଉଛି। ମତେ ପିଲା କହିଲେ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ ହବ କାହାର? ତମର ହବ। କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମେନସନ ହେଇଛି, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବା ତିନି ଜଣ ଯେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ସପୋଜ ସେମ ସ୍କୋର ଆସିଲା ସପୋଜ, ତ ସେଠି ଦେଖାଯିବ କୋଉ ସ୍କୋରଟାକୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପାର୍ଟ 1 ବା ମ୍ୟାଥ ପାର୍ଟକୁ। ତା ମାନେ ଯଦି ତମର ମାର୍କଟା ଟାଏ ହଉଛି, ଦେନ୍ ସେଠି ଦେଖାହବ ତମର ମ୍ୟାଥରେ ଯାହାର ଅଧିକା ମାର୍କ ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ ତାର ହବ।
କାରଣ ତମେ ଭାବିବନି ସାର୍ ତାର ଥିଲା 132 ମୋର ବି ଥିଲା 132 ତ ମୋର କାହିଁକି ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର କାହିଁକି ହେଲାନି সেটা ভাবিবা ভুল তার মানে অবভিয়াসলি তোমার মোস্ট কোন না তোমার পার্ট 1 जो ম্যাথ রହୁଛି ସେଥିରେ ତମେ ନିହାତି ଭଲ ସ୍କୋର କରିଥିବ ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ମ୍ୟାଥ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି ମାନେ ପାର୍ଟ 1 କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ନା ନାହିଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁମକୁ ମେ ବି କେହି କହିନଥିବେ ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ ଦେଖ ତମେ କେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କେତେ ପିଲା କଣ ଦେଖ ଆଗ ହେଲେ ଦେଖ ଟୋଟାଲି 83,909 ଟା ତମର କଣ ସିଟ୍ ମାନେ ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ସେଥିରୁ ଦେଖ 71,569 ଜଣ ପିଲେ ଫାଇନାଲ ସବମିଟ କରିଥିଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କହୁଛି ସିଓର ବି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 7,000 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଏକ୍ସାମ ଦେଇନଥିବେ ମିନିମମ୍ ଟି ହେଲା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତମ ଏବେ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଦେଖ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ଦେଖ ହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନମ୍ବର ଦେଇଛି 3,314 ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 3,314 ଟା ତମ ସ୍କଲାରସିପ ଅଛି ବା ତମର ଅଛି ସେଇ ଯୋଉ 3,314 ଜଣ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର 30 ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ହିଁ ବଣ୍ଟା ହେଇକି ଦିଆହବ ହେଲା ତ କେହି ବି ଓରି ହବାର ନାହିଁ ଦେଖ ତମେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ ଏତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଟୋଟାଲି ସିଟ୍ ଏତିକି ଜମା ବି ଓରି ହବାର ନାହିଁ ସେଇ ଯୋଉ 3,314 ଜଣ ରହିଲେ ପ୍ରତିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଏଇତକ ସ୍କଲାରସିପ ବା ସିଟ୍ କୁ ବଣ୍ଟା ହେଇକି ଦିଆହବ ତମ ସ୍କୋର ଅନୁସାରେ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ତମେ ଯାହାର ସ୍କୋର ହେଇଯିବ ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇତକ ଭିତରେ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଯିଏ ଆସିବ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ କମ୍ପଲସରି ଠିକ ଅଛି ତ କେହି ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ଶୁଣ ଅଲରେଡି ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ଆସିଛ ଏବେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କଣ ହବ ଏକ୍ସାମ ଯାହା କରିଛ ଭଲ ହେଇଛି ବାକି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ତମର ଦେଖ ଏବେ ତମର ଆଗକୁ ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 8 ତମର ଏବେ ନା ଏବେ ତମର ଆଗକୁ ତମର ଏବେ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ସାମ ଅଛି ଏ ସର ନୁ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ସାମ ଅଛି ଓଏଭି ପିଲାଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ଆଦର୍ଶ ପିଲା ତାଙ୍କର ଏବେ ପିଟି3 ଏକ୍ସାମ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ପଢାପଢି ଫୋକସ କର ଜମା ବି ଟାଇମ ଲସ୍ କରନି ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ତମକୁ ଇନଫରମେସନ ଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଲାଗିଥିବ ବାକି ଯୋଉମାନେ ତମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଠିକ ଅଛି ତ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ହଁ ଶୁଣ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛି କି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ହେଲା ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ଠିକ ଅଛି ଯେତିକି ଅଛି ସ୍କୋର ଅଛି ଆମେ ଏକ୍ସାମ ଦେଲେ ଆମ ବ୍ରେନ ଟା ବି ମାନେ ପୁରା କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଲା ଆମ ବ୍ରେନ ଟା ବୁଷ୍ଟ ହେଲା ଠିକ ଅଛି କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ତମକୁ ଜଣେଇବାର ଥିଲା କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ମତେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ସମସ୍ତେ ପିଲା କମେଣ୍ଟ ତମେ ଜଣାଅ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣା କି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ତମର କେତେ ହଉଛି 180 ମାର୍କ ତମର କେତେ ମାର୍କ ହଉଛି ମତେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ ଠିକ ଅଛି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ